ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਬਾਦਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪਿਛਲੇ 44 ਤੋਂ 50 ਦਿਨਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਵਿਖਾਇਆ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। I have taken back my resignation and I categorically state कि जिस दिन नवे एडवोकेट जनरल बनगे और नवा पैनल आ जाएगा, मैं जाके ऑफिस अपना चार्ज संभाला। It was not any personal ego। ਇਹ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਫੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਔਰ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਵਰਕਰ ਦੇ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਗੈਰ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ, बगैर नैतिकता की ताकत इंसान स्टेज ते चढ़ के सच की आवाज बुलंद नहीं कर सकता। आवाज बुलंद ही उदों होंदी है जदों बंदे दे पल्ले ईमानदारी होवे, सच्चाई होवे और यथार्थ के धरातल के उत्ते इंसान खड़ा होवे। यही किरदार है और यही भरोसा लैन का, विश्वास नूं कायम रखण का इक्को एक तरीका है। ये औहदे मैने नहीं रखते, ये सच की डगर, सच का रस्ता, भावें चौराहे खलोता हो बंदा, चौराहे खलोता हो, सच की राह भावें कंढियां वाली होवे, वो मैटर करती है और लोग इनू चंगी तरह समझते। 2017 दो वड्डे मुद्दों के उत्ते एक सरकार थां देने डिगी सी ते दूजी बनी सी। फिर 4.5 पौने 5 साल की जद्दोजहद के बाद उन्हीं ही मुद्दों के उत्ते एक मुख्यमंत्री ढट्ठा सी, लाया सी ते दूजा लाया सी, लाया ते लाया। यह भी उन्होंने दो मुद्दों ते सी और वो दो मुद्दे हर पंजाबी दी आत्मा दी तांग, हर पंजाबी आतुर है कि कौन इन्हों हल कर। जब तक साधन नहीं तब तक गोल तक नहीं पहुंचा जा सकता। The goal is far more tempting, very alluring, but it is the means that take you to the goal which are more important। और जदों गुरु की बेअदबी का सवाल आता है और 100 करोड़ी ड्रग मामले का सवाल आता है ते इस गुत्थी नूं सुलझाउण दे लई सब तो तकड़े साधन डीजीपी और एडवोकेट जनरल ने। And I want to clarify where am I coming from। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ 130 नंबर FIR दर्ज ਹੁੰਦੀ है बरगाड़ी के मामले च। दर्ज कौन करवाਉਂਦਾ है? उदों के डीजीपी सुमेध सिंह सैनी साहब, और वो अपने ब्लू आइड बॉय
अपने चहेते अपने पसंदीदा ऑफिसर इकबालप्रीत सोहता साहब नूं कहंदे ने कि तुसी सिट दे हैड होवोगे। सिट कॉन्स्टिट्यूट हुंदी है। कौन करा रहा है? वन ऑफ द प्राइम अक्यूज्ड इन दी बरगढ़ी कांड, one of the main links that leads to the chief minister and the deputy chief minister. Without him, the jigsaw cannot be completed. The most important block of the jigsaw. वो 130 नंबर FIR पता नहीं केड़ी इन्वेस्टिगेशन केड़ी होई, कोई रिकॉर्ड दे उत्ते नहीं है इन्वेस्टिगेशन। लेकिन सुखबीर बादल दे नाल बैठ के IG इकबालप्रीत सोहता कहना जी इनू क्लीन चिट दी जाती है। दो गुरसिख रुपिंदर और जसपिंदर जिन्हां दे घरे असीं गए, 5 मंत्री कैप्टन सरकार च जिन्हां दे घरे गए, जिन्हां दे चड्डे पाड़े गए, जिन्हां ते तशद्दद होई, एक सरपंच नूं 40 लाख रुपये दिते गए और उत्थे जड़े पाक पवित्र सिख जथेबंदियां दे आगू सी, यह कहा गया कि पंथप्रीत जी का नाम लो, रुपये 50 लाख दिते गए ऑन रिकॉर्ड। ते ओ ब्लू आइड बॉय becomes the DGP of the government of Punjab. That is the big question, not my question. पंजाब दे लोकां दा सब तो बड़ा सवाल। सुरक्षा कवच पर पाउण वाले फैसला किवें करनगे? अगे आ जाओ। उसे सरदार सुमेध सिंह सैनी जी नूं जिन्हां दे बारे 1.5-2 महीने पहला कहा जा रहा सीगा जी एवें ही उत्थे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उत्थे तां डांगां जिहां मार के आ गए, भरोसा ही है नहीं भी बेअदबी कान नूं कोई सुलझाऊगा, सानूं तां भरोसा ही है नहीं। जदों आक्रोश फैलिया सी पंजाब सरकार दे विच, पुछ लो किने कहा, ठीक है जी। ते उसे लिंक सुमेध सिंह सैनी जी का जिहड़ा लॉयर है उन्होंने ब्लैंकेट बेल दवाउंदा और कोर्ट च खड़ के कहना पंजाब सरकार झूठी है, भरोसेयोग नहीं। ये पंजाब सरकार भरोसेयोग नहीं, ये तो सानू कोई भरोसा नहीं। CBI नूं दे दिओ, एक्सटर्नल एजेंसी नूं दे दिओ, ਉਹਦੇ ਤੇ पंजाब सरकार नूं भरोसा हुंदा और वो एडवोकेट जनरल बन जाता है। फिर क्यों लथा सी मुख्यमंत्री? ये सवाल ने ਜਿਹੜੇ मैं नहीं पूछता, ਜਿਹੜੇ 2-2 ਲੱਖ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ MLA ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ SSP ਬਾਦਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ DGP ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। That is why I say that I defend my name very fiercely, and because the responsibility is with me, a party demand करती है।
और जिस दिन ये दोनों ना रहे, ये कोई मेरा पर्सनल किसी नाल लड़ाई थोड़ा ना, मैं क्यों लड़ूं? उसे दिन साहब, उसे दिन कांग्रेस पार्टी दा हर कार्यकर्ता, हर वर्कर गली मोहल्ले चाल दे विच थोड़ा स्टार प्रचारक बनेगा। That is the spirit this will infuse in him. वो खड़ा हो जाएगा, उठ खड़ेगा, और मायूसी चली जाएगी। यही मेरा दायित्व है, नहीं तो केड़े मुंह नाल जावांगे? कोई समझा दे। पार्टी की निष्ठा की गल करदा मैं, निष्ठा तो उत्ते कुछ नहीं है। ये दो साधन फैसला करवाण वास्ते सी या फैसला रुकवाण वास्ते सी, भेद खोलण वास्ते सी या पर्दे पाउण वास्ते सी। ते भाई जदों मुख मंत्री एक उतरिया दूजा बनिया ते कांग्रेस हाई कमांड दे जड़े 5 निकाती प्रोग्राम सी, पहले 2 किहड़े सी? कांग्रेस हाई कमांड दी जड़ी डायरेक्शन सी ਉਹਦੇ ਚ नंबर 1 ਤੇ नंबर 2 ਕੀ ਸੀ? ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰੋ। ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਭਾਈ? 50 दिन हो गए। मैं थोनू सारे प्रेस वालियां नू सवाल करदा, मैं कई बार पुठी गल भी करदा, बिल्कुल करदा। देखो तुसीं, मैं थोनू सवाल करदा, तुसीं दसो पिछले 44 तो 50 दिन इस सरकार ने बेअदबी दे इंसाफ दी दिशा विच ते नशे दी रिपोर्ट खोलण दी दिशा विच किहड़ा रुझान दिखाया? मैं तो पुछदा कि तुसीं नहीं चाहुंदे साहब, कि पंजाब नहीं चाहुंदा साहब कि विधान सभा दे विच रिपोर्ट जनतक होवे? दसो किहड़ा कोर्ट दा ऑर्डर है जिहड़ा रिस्ट्रेन कर रहा है? हाँ जी, कौन रोकदा जी? और मैं बड़े सबर नाल हर जगह दे उत्ते पार्टी दे हर कोने च पार्टी दे हर बंदे नूं हर रोज जाके मिलता रहा। 1.25 महीना पहला दी गल है, जदों पैनल भेजा गया, 1 हफ्ते दे विच सॉल्व होने वाली गल सी। 2 पैनल चले गए, 30 दिन लंघ गए, 50 दिन लंघ गए, 90 दिन की तो सरकार है। ये की चल रहा है? ते बच गया फिर। सवाल यह है, सवाल नहीं, सवाल मैंने पूरा कर लेने दो। सवाल यह है साहब कि चीज़ां जनतक हो चुकी ने, पंजाब के लोग बड़े अवेयर ने, वो गली गली मुहल्ले चर्चावां होंदियां है। फिर जदों 12,000 पिंडां च जावांगे तो की जवाब देंगे भाई? ते फिर वो की सी जिहड़ी विधान सभा झोली अड्डी सी? ते फिर वो की सी कि जे बादलों की कबर है जी, असी कुछ ना किया तो असी इस कबर च जावांगे? वो की सी? ते फिर वो की सी भी सैनी नूं फड़ो नहीं तो मत्था ए गुत्थी सुलझनी नहीं सी? वो की सी? हाँ जी, आवाज आई है कोई? मेरी आवाज तो हमेशा आई है महाराज, मैं तो पहले दिन आवाज कटती ना कड्डी होवे। दसो, मैं तो पहली कैबिनेट तो हिसाब मंगदा सी साहब, पहली कैबिनेट तो हिसाब मंगदा सी। नहीं, मेरी गल तो हरेक बार आई है, नाले ड्रग वाली भी गल आई है,
ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਉਸ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 3.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 3.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਦੇ ਘਰੇ ਗਿਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ 2018 'ਚ। ਇਹ ਗਵਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫਿਰਿਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਿਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ। ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਡਿਨਾਏ? ਤੇ ਜਦੋਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ, 5 ਦਿਨ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ 5 ਦਿਨ? ਤੇ ਕੌਣ ਗਿਆ? ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਹਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ, ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜੂ ਉਹ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਿੱਟਾਂ, 7 FIR, 7 FIR, 3 ਸਿੱਟਾਂ, 2 ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਅਫਸਰ ਲੱਭੇ ਸੀ ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 18/29 ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜੂ ਰਹੇਗੀ ਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਸ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ 1 and 2 ਹੈ। It is not about Navjot Sidhu. Navjot Sidhu is a small fry when you look at this party which has given independence to this great country. इस पार्टी का गौरवमयी इतिहास है, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ ਟਾਰਚ ਬੇਅਰਰ? ਹੂ ਵਾਸ ਦੀ ਟਾਰਚ ਬੇਅਰਰ? ਆਈ ਐਮ ਆਸਕਿੰਗ everybody in Punjab, who was the torch bearer of drugs, exposing it, and then Bargadi? It was our former president Rahul ji, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਰਗਾੜੀ ਚ ਆਪ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪਊ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਤੇ ਜੜ ਹੈ, ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ, ਪਾਰਟੀ, ਉਦੋਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਰੂਪੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਅੰਕੁਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਦੱਸੋ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਾ ਖੜੂ, ਪਰਖਦਾ ਹੋ, ਤੇ ਪਰਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਉਲਟਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਐ ਮੇਰਾ ਔ, ਲੱਭੇ ਆ ਧੂੜ ਚਟਾਤੀ, ਲੱਭੇ ਆ। ਕੌਣ ਲੱਭਿਆ ਦੱਸੋ? ਹੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਾ, ਹਾਈ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਲਈ ਖੜਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਕੇ ਖੜਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਗਰ ਟੁੱਟਿਆ, ਨਾਮ ਅਗਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੋਚੇ।
ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੋਚਦਾ, ਸਰਵੋੱਚ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕੋਈ, ਦੱਸ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਵਜੂਦ ਇਸੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ, ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੋ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਕਿਹਨੇ ਚੁਕਵਾਇਆ ਸੀ? ਕਰੋ ਨਾ ਯਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਸੁਣ ਲਿਓ, ਖੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸੁਲਝਣਗੇ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਘਰੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖ ਲਓ, ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦੂੰ। ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਅਗਰ ਮਨਸੂਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੋ ਹੀ ਰਾਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ 500 ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਏਜੰਡਾ ਦੇ ਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਔਰ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣੀ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ कहना अगर हिम्मत नहीं है STF रिपोर्ट जनतक करने की तो पार्टी को दे दो, मैं करूँ, मेरे मर दो सारा कुछ, मैं करूँ। मेरे च इन्ना दम है, इन्नी ताकत है, दे दो पार्टी को। हाईकमान तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं। हाईकमान तो पहले दिन तो कहती है, हाईकमान तो पहले दिन तो कहती है इन्हां 5 उस ते तुरो, इन्हां 18 ते तुरो। मैं वड्डे मैम नूं चिट्ठी भी लिखी सी, देख लो उस पहल ते की है, देख लो। सर, वी आर नॉट क्रीचर्स ऑफ लॉजिक, वी आर नॉट नेसेसरली क्रीचर्स ऑफ लॉजिक, वी आर क्रीचर्स ऑफ इमोशन। ये जज्बातां नाल जुड़िया होया है, ये भावनावां नाल जुड़िया होया है। हरेक दे दिल दी आत्मा दी आवाज है। इस करके जिन्ना मैं तुहाडे अगे अपना पक्ष रखना सीगा वो रखिया। जो कोई अच्छा करता मैं तारीफ भी करदा, जय जयकार करदा। अरसे पहला मैं कहा सीगा भी पावर टैरिफ डायरेक्टिव इशू करो, बिजली घटाओ, पब्लिक इंटरस्ट PIL पाओ, पब्लिक इंटरस्ट दे विच टैरिफ ऑर्डर इशू करे और घटाए। बिजली घटी है, लोगों च एक मैसेज गया। इट इज सच अ वंडरफुल थिंग। मैं भी कहना हुंदा सी भी वाइट पेपर दिओ, ये PPA कैंसिल करने हैं, देयर विल बी इशूज, दे विल गो टू द कोर्ट बिकॉज दोज आर वीक कॉन्ट्रैक्ट्स दैट द गवर्नमेंट हैज डेलिबरेटली साइंड। फिर कौन सी जिहड़े रल मिल के खांदे सी? दिओ वाइट पेपर। पहला भी गोल करती गल, रखो ना कि 2 रुपए की बिजली, 1 रुपये 99 की बिजली 17 रुपये च कौन खरीदता है? रखो, पंजाब के लोगों को पता लगे।
कि गिट्टी पिट्टी कौन करता है, कौन खेडदा है रल मिल के? इन्हां ते क्यों पर्दा पाना बई? पता लगे ना सारी दुनिया नूं लगे पता वाइट पेपर की है। वाइट पेपर यह तो नहीं है भी आ चिट्टा पेपर रख दो 3 साल पहला, ये वाइट पेपर नहीं है। वाइट पेपर यह है भी आ कॉन्ट्रैक्ट सी, आ रेटां दे उत्ते बिजली दी, क्यों दी, किने साइन किए, किदे किदे साइन ने, और कमिशनां किदे कोल गईयां, कंपनियां नाल रीनगोशिएट क्यों नहीं किए? There will be issues. I'm telling you, there will be issues. We have to be prepared for those issues. पढ़े लिखे बंदे ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰੋਗੇ ਤੇ 5000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਘਟੂ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਗ੍ਰਿਡ ਰੇਟ ਚੱਕੂ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਕ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ 50-60 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕੇ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਉਹ ਉਲਟਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਹਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਦਊਗਾ? ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਦਊਗਾ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਚ ਕੀ ਸਵਾਰਥ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੋਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਖੱਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ? ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਦਿਨ ਆਪਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰੇਤੇ ਦੀ ਖੱਡ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੂੰ। ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਾਪਾ ਦੇ ਰਿਕਿਊਜ਼ਿੰਗ ਯੂ ਆਫ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਚੀਜ਼, ਪੱਲਿਓਂ 10 ਕਰੋੜ, 5 ਅਸਤੀਫੇ, ਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਜੀ ब्रदर नहीं ब्रदर नहीं बिल्कुल ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਧਰ ਜਾਂਦੇ छोटे भाई ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਨੇ, ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਨੇ, ਸੰਧੇ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੀਰ ਵਰਗੇ ਤਿੱਖੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬੰਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਦੇ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਤਰੀਕ ਪਰ 4.5 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜੋ 4.5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਲੇ ਵੇਚਦੇ ਕੁਝ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ ਕਰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਹੋਏ, ਨਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚੁਣ ਕੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ 4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੇ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਖਤਾਪਲਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਫੇਰ ਹੋ ਗਏ, ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਛੋਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਇਹ ਜੋਤ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਸਵਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਤਰ ਦੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 4.5 ਸਾਲ ਬਿਤਰਾ, ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਲੜਾਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਸਿੱਧੂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡੀ, ਇਧਰੋਂ ਐ ਇਧਰੋਂ ਆਓ। ਸਿੱਧੂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਿਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਪਹਿਲਾਂ। ਨੰਬਰ 2, ਰੇਤ ਨੀਤੀ ਦੀ 1000 ਰੁਪਏ ਟਰਾਲੀ ਫਿਕਸ ਕਰੋ, ਕਿਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? 2, ਕੇਬਲ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਇਹ, ਕਿ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ LRA ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੱਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਵੀ 2 ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੀਆਂ 3,500 ਬੱਸਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਆਹ ਤੇਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਲੱਖੀ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢਿਆ? ਕਿਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨੇ? ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਪਾਤੇ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਐਬਸੋਲੂਟ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਠੋਕ ਦਿਓ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਡਿਆਂ ਥੱਲੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸਿਸਟਮ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਿਆ? ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਲਈ ਸਭ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣੋ, ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬਦਲ ਦੇ। ਮਹਿਕਮਾ 28 IAS ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਹੈ, PSCRC ਦੇਖ ਲੈ। ਉਹ ਬੋਰਡ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇਈਏ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਵਾੜ ਦਿਓ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? 50 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਸੇ ਪਾਪ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਕੌਣ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ? ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ? ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਨੇ ਆ। मैडम आप बोलिए, आप बोलिए। खैर यार मैडम बोलो। बारी बारी सारा एक मिनट रुक जाए। हाँ जी लेडीज छोटे फर्स्ट। वाले भी आने पर। मैडम बोलो। बिंदु जी मैं कही यार ਹੁਣ ਭੱਜਦਾ ਕਿਤੇ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਸਾਰੇ, ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਸਵਾਲ। हाँ जी ਬਿੰਦੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। हेलो मैडम जी। सिद्धू साहब, ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ मेन गल है जिਵੇਂ ਆਪ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਐਬਸੋਲੂਟ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ठीक ਐਬਸੋਲੂਟ ਪਾਵਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। किहदे नाल जी? ਚੇਅਰ ਨਾਲ। जी ਚੇਅਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਪਾਵਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੇਅਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਸਹੀ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖੜਿਆ। नहीं मैडम मैं करेक्ट कर देता हूँ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਚੇਅਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ? बिल्कुल नहीं। ਓਕੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਵਾਂਗੇ। 4 ਵਾਰ ਦਾ MP ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ? ਜਿੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜਿਆ ਮੈਡਮ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਕੀ ਚੁਣੋਗੇ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇਤੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜਾਂ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ। ਦੱਸੋ ਮੈਡਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਬੋਲੋ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਉਦੋਂ ਛੱਡਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਰ ਲਿਆ ਐਕਸੈਪਟ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ।
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਦੂਸਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੌਥਾ ਜਿੱਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੋਂ, ਤੇ ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਾ ਬਾਈ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰੋਂ ਲੜ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਲੜ ਲੈਂਦਾ ਉਥੋਂ, ਫਿਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ। ਨਾ MP ਲੜਿਆ ਉਹਦੀ ਵੇਵ 'ਚ, I&B ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮੈਡਮ। ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ? ਜੇ ਹੈ ਮਾਈ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਦਮ ਤਾਂ ਦੱਸੇ। ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਕੁਰਸੀ ਕੁਰਸੀ ਕੁਰਸੀ। ਦੱਸੋ ਨਾ, ਸਰਪੰਚੀ ਛੱਡੀਏ ਕਹਿੰਦੇ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ, ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹਨੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਹਦੇ ਖਾਤਰ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕਿਹਦੇ ਖਾਤਰ ਛੱਡੀ? ਪੰਜਾਬ ਖਾਤਰ ਛੱਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂ, ਗੁੰਡੇ, ਤਸਕਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਮਝੇ ਮੈਡਮ? ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਿਆ। 3 ਮੰਤਰੀ ਹਰੇ BJP ਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 15% ਵੋਟ ਘਟੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਜਿੱਤਿਆ ਨਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਹਉਮਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਐਂ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਐਂ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਫਾ ਲਾਓ। ਨਰਮੇ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ। ਮਾਈਕ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਮਾਈਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੱਟਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ ਅਸਤੀਫਾ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਦਿਓ, ਮਾਈਕ ਦਿਓ ਭਾਜੀ। ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬ੍ਰਦਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਬੰਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾ। ਜਵਾਬ ਦਊਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਠੋਕ ਕੇ ਦਊਂ, ਟਕਾ ਕੇ ਦਊਂ। ਉਧਰੋਂ ਭਾਜੀ, ਉਧਰੋਂ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ You've taken back your resignation, and you just said that till the point AG or DG are not changed, you're not going to go to office. You've been meeting the Chief Minister Channi. Has he given any assurance on these two points? I've been meeting him for a long time now, and I've been speaking to him. I've been speaking to him since the last 1 month. The first meeting that took place was in Punjab Bhavan. Remember? At that time, the thing was that the panel will go and in 1 week things will be settled. 90 दिन ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, 50 ਦਿਨ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। 2 ਪੈਨਲ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜੇ ਆਏ। I've been talking to him. I have no personal things. I speak to him for the state. I speak to him for all the good that can be done to this state. That's all. This, I have no difference. Clear. I have no differences. I have no. एक मिनट पाजी, एक मिनट जी. I have no difference with Charanjit Channi. Not at all. Whatever I do is for Punjab. Today what I'm speaking is for Punjab. I stand for Punjab. I stand with Punjab. Punjab is my soul. That's the last goal. ਓਕੇ ਮੈਡਮ ਉਧਰ ਆਣਾ ਪੁੱਛੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਬੈਠ ਉਧਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ कोई डिफरेंसेस नहीं है देखो ऐसा क्या बात है कि आप लगातार आपने इस्तीफा भी दिया, बावजूद इसके जो एडवोकेट जनरल लगाए गए, DGP लगाए गए, उनको हटाने को तैयार नहीं है। आप केदारनाथ जाते हैं, एकजुटता का मैसेज वहां पर दिखाते हैं, लेकिन लवनीत भी तो ये कहते हैं कि पहले पंजाब में ऐसी एकजुटता क्यों नहीं दिखाते हैं? भाई बहुत सारे लोगों ने, एक मिनट, बहुत सारे लोगों ने मेरे बारे में बहुत कुछ कहा है। क्या मैंने कहा है? जरूरी तो नहीं है कि मैं बोलूं हर चीज। मेरा छोटा भाई है, कुछ भी कहे, लेकिन मैं पंजाब की बात करूंगा, अपनी आत्मा की आवाज करूंगा। आगे चलो ਮੈਡਮ आगे। हाँ जी मैडम। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੀ ਘੱਟ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰ, ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2-3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੱਟ ਕਰਦੇ
ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਦੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2 ਦਿਨ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰਸੋਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਜਵਾਬ। ਚਲੋ ਪੁੱਛੋ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਈਕ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਔਰ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਔਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ 90 ਤੋਂ 50 ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਹੇਵ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਇੱਕ ਜਾਂ ਆਪ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੂਬ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਸੀ ਚੱਲੇਗਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਿੰਦਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ ਕਿ 26 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਧਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? TRP ਦੇਖਣੀ ਹੈ? 26 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲੋਵਾਟ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਮਝੇ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਕੋਲ 2016 ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਲਓ, 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਲਓ, 2015 ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਗਿਆ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੱਲਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ this is Gurpreet Kina from Times Now. Sidhu Saab, there is a lot of confusion in Congress. The Sure. people are not aware that who will be the next phase in 2022. Because a lot of ministers and MLAs they have been speaking that next government will be under the leadership of a Justice. ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਕੌਣ ਫੇਸ ਤੈਅ ਕਰੂ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ? Minister, ਕੋਈ ਫੇਸ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫੇਸ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਬਸ਼ਿੰਦਾ, ਫੇਸ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੁਖਬੁਗਾਹਟ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੀ, ਫੇਸ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬਸ਼ਿੰਦਾ। ਫੇਸ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਲਾਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਫਲਾਨਾ ਇਹ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਐਵਰੀਬਡੀ is not bad, everybody is not good. There are the good, there are the bad, there are the ugly in every institution. Every institution there are people. ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਥੋੜਾ ਨਾ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਬਣੂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਤਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ 70 ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ? ਦੱਸ ਨਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਿਉਂ? ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੌਣ ਜਿਤਾਉਂਦਾ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 6 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸਵਾਲ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਤੁਸੀਂ कहता भी मैं ओवर डीजीपी ਦਾ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਤਾ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡਿਟੇਲ ਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਸਤੀਫਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ। ਹਲੋ ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਵਾ 'ਚ ਰਿਹਾ 50 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੋਏਗਾ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, 4 ਸੈਸ਼ਨ 5 ਲੰਘੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋ ਕਿ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸ ਪਾਰਟੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਹੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਭਾਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। आज मेरी एक रिक्वेस्ट है सारा के संक्षेप से सवाल रखिए। देखो एक बार मैं कहा 4 सवाल लो, 5 सवाल लो, जितने मर्जी सवाल एक सवाल लो, रात पा देंगे 10 सवाल। जगतार जी माइक दे दो प्रधान जी। हाँ जी ਸਰ ਗੱਲ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਹੁਣ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ On ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਮੁੱਦੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਰੀ ਨੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਉਹ, ਮੈਂ ਲਾਇਆ, ਤੂੰ ਲਾਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ? ਆਪੇ ਹੱਸੀ ਆ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਬਈ? ਭਰੋਸਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨਾ, ਭਰੋਸਾ 70 ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਓਏ ਇੱਥੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲਿਫਾਫਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖੋਲੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਣਨਾ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹਨੇ ਸੁਣਾਇਆ? ਮੈਂ ਤੇ ਯਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਤਾ? ਕੀ ਬੋਲੀਏ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ 2 ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੋ। ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤਾਂ 18 ਨਿਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਫਿਕਸ ਕਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਇਹ 2 ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਕਰੋ।
ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕੰਜਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ सिद्धू साहब मेरे दो सवाल ने माफ करना प्रधान जी जरूर। मेरे दो सवाल ने ਜ਼ਰੂਰ थोड़े ਜਿਹੇ हट के होंगे। ਜ਼ਰੂਰ ਸਰ पहला सवाल ये जो ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ 'ਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ 70 ਸਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲਾਤਾ। ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੁਗਾੜ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਓ ਜਵਾਬ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ 84 ਤੇ 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਆਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਕੀ? ਕਰਮ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ ਭੇਡੂ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਦੇਖਿਆ? 21 ਲੱਖ ਭਰੇ, ਭੇਡੂਆਂ ਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ ਸੁਲਤਾਨ ਘੋੜਾ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੈਸੇਂਜਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਡਾਕੀਆ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਕੂਕਰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੂਕਰ ਵਫਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਮੁੱਕੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਵ ਜਾਗਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਭਾਜੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ? ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਵਰਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਖਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਦੀ ਡੈਥ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ 'ਚ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠਸਥ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ ਹੋਈ। ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਾਕੀਆ ਸੀ ਭਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮਾਨ ਬਖਸ਼ਤਾ ਵੀ ਜਾ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਟਸ ਅ ਕੋਰੀਡੋਰ ਆਫ ਇਨਫਿਨਿਟ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼। ਇਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਇਨਫਿਨਿਟ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਦੁਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਾ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਦਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਭਾਜੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਧਰੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਧਰ ਹਾਂਜੀ 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 ਭਾਈ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੀ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ। ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਵੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਵੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਅੱਜ 4 ਸੀਟਾਂ ਹਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ 10 ਰੁਪਏ ਥੱਲੇ ਆਏ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, 5 ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਫਟ ਲੋਨਸ ਨੇ। ਸੌਫਟ ਲੋਨ ਮਤਲਬ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਗਿਰਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਗਿਰਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਗਿਰਵੀ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦਾ
ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਟੋਲ ਦੇ ਕੇ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਦੇ ਕੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੁਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। उसके ਵਿੱਚ एक ਵੀਡੀਓ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੀਕੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀਕੇ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਾਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਕੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਾਅਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਔਰ ਸੀਐਮ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜੋ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੂਗੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਥੋੜਾ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਾਂਚਨ ਜੀ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। मैडम एक मिनट आ रहे हैं कांचन जी सवाल। हाँ जी कंचन, बस करिए कांचन जी मैडम। सवाल तक करो। And the second question is that you sound quite disappointed with the government. Not at all. Not at all. When I say no, not at all. Don't put words in my mouth, Kanchan madam. You are very sharp on that. I have told you that I have praised them. It's a small time frame. I have praised them on the Bijli issue. There are so many other things, and I have clarified on him also that if I have said lollipops, it was Kejriwal that I was referring to. I never take any names. I do not. ਇਹ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੰਦੇ, 26 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਹ ਫਲਾਦਾ ਕਰ ਦੇਾਂਗੇ, ਧਮਕਾਨਾ ਕਰ ਦੇਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇਣੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, I am not angry with anyone. I just raise issues. I raise the voice of the people of Punjab. And when you talk of percentages, you are better in maths than me. Okay, करके तो बार-बार ना What is your next course of action regarding these issues you are raising, that justice is not delivered in secular cases and drugs report is not public? What is your next course of action now? Look, justice has to be delivered by the courts. But the courts have to be facilitated with evidence, with investigations. ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ, ਚੰਗੇ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 6-6 ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਫਰੇਮ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ, ਤੁਸੀਂ 3-3 ਸਿੱਟਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਤੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਰ ਯੂ ਡਿਲੀ ਡੈਲਿੰਗ ਔਰ ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟਿਵ? बहस ना करो, डिबेट ना करो। जरा एक सवाल हो, only one question. Last question.